Hello students, this is your teacher Manju Patel sir. So fifth chapter, lines and angles. That so you have to know first complement angle. Complement angle means sum of any two angles is equal to 90 degree. Those angles are called complement angles. Okay. Next supplementary angles. Supplementary angles means sum of any two angles is equal to 180. Supplement means 180, complement means 90. Remember this, okay? So it's so important. Here in first question, so you have to know what is that? Find the complement of each of the following angles. Means I already told you complement means sum of any two angles equal to 90 degree. Here it is 20. So complement of this 20 is equal to 70 because 20 plus 70 is equal to 90 now. So that's why complement of 20 is here. So complement of 20 is equal to 90 minus 20, it's equal to 70. So here it is. Okay. So complement of 20 is 70. So next complement of 63, here it is 27 because 63 plus 27 equal to 90 now. That's why complement of 63 is equal to, that is 73, sorry 27. Okay. Next complement of 57 is 33. Here it is. So okay, complement of 57 is equal to 33 because sum of 57 and 33 is equal to 90. That's why, so complement of 57 is equal to 33. Is it clear? So next, same as complement, here it is supplement. Supplement is sum of any two angles is equal to 180. So what we have to add to 105 to become 180? So supplement of 105 is equal to 75 because 180 minus 105 is equal to 75. It means if we add 75 to 105 it becomes 180. That's why. So next 87 ಅಂದರೆ 87ಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 87ಕ್ಕೆ 93ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 87 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 93. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 154? ದಟ್ ಈಸ್ 26. ಅಂದರೆ 154ಗೆ 26ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 154 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 26. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಕಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? So next we go through third example. Identify the following pairs of angles complement and which are supplement. Okay, so 180 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ complement, supplement 90 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ complement. So add these two, ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? So if it is 180, it is supplementary angle. Sum of these two is equal to 90. So second one is complement, third one is supplement. ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಇದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು 130 ಪ್ಲಸ್ 50 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು. 45 45 90, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು. 80 ಪ್ಲಸ್ 10 90, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ supplementary means 180, complement means 90 degree. Okay, so next we go through fourth question. Find the angles of which is equal to its complement. So actually it is easy, so although I explain you once again. So what they asked, angle which is equal to its complement means complement angle and previous angle is equal to, both are same, it means equal to 90 degree. X plus x equal to 2x equal to 90 degree. So x equal to 90, in between is into here, it becomes divided by. So 2 ones are 2, 45 are. So x equal to 45. So 45 is the angle, its complement also 45. So 45's complement is also 45. That's why 45 is equal to its complement. Okay. All the same again, angle which is equal to its supplement means x plus x equal to 180. Why 180? Because they asked supplement. That's why x plus x is 2x equal to 180. X equal to 180 divided by 2. So x equal to 90 degree. So 90 is supplement is again 90. That's why 90 is equal to its supplement. Okay, is it clear? Next, sixth example. That in the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles.
if one is decreased, what changes should be taken place? Angle 2, so that the both angles still remain supplementary. Okay, answer is here. If one is decreased, then angle 2 will increase with the same measure, so that both angles are still remain supplementary. So what it means? So consider here it is a angle 1 is now 110 degree. If it is decreased, now it is if one angle 1 is 110 degree, what about angle 2? It is 70 degree, because sum of these two must be 180. that's why 110 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು 70 ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ನಮಗೆ 180 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1ನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 110 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು 100 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ 10 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಇದು 80 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ನಮಗೆ 180 ಆಗಲೇಬೇಕು. 110 ಇದ್ದಾಗ ಇದು 110 ಇದ್ದಾಗ ಇದು 70 ಇತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ angle 1 is decreased, then angle 2 must be increased with same measure. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಅವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ 180 ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅಗೇನ್ ಅವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. Can two angles be supplementary if both of them are acute? So acute means already know that acute means less than 90 degree. 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 75 ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 75 ಇತ್ತು. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾ? 75 + 75 150 ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನೋ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180. ಇದು 180ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 180 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 180ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಇದು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ. 120 + 120 = 240 ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 180. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 180 ಆಗಬೇಕು. ಇದು 240 ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 180 ಆಗುತ್ತೆ. 180ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೋ ಅಂತಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ right angles, yes, because the sum of two right angles equal to 180 degree. So that's why it becomes supplementary. ಹೌದಾ? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th question. An angle is greater than 45. Is its complement angle greater than 45 or equal to or 45 or less than 45? So it is so easy. We already solved this type of question here. So observe here. Let us complement angle be x and y. So sum of these two complement means is how much? Is 90 degree. Sum of these two equal to 90 degree. It is given that x is less than 45. An angle greater than 45 is its supplement angle greater than 45. If it is a 45 greater than x is greater than 45. So as per the question, x is greater than 45. Adding y both sides. So we add, actual question is here. So we are adding y on both sides. Okay. So now sum of these two is how much? 90. So 90 is greater than 40 plus 5 plus y. Take 45 in LHS side. So 90 minus 45 equal to y. 90 minus 45 means again 45 is greater than y. So 45 is greater than y means its complementary angle is less than 45 ಆಗಬೇಕು. Okay. So it means say
45 is greater than y means y must be 45ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸಿಂಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Here is 45 is greater than y. It means answer you have to write complementary triangle less than 45. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 45ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂತಂದರೆ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 45ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಗಲು 45ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 45ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 45ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು 45ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ 45 ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 45ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 6th and 5th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. 45ಗೆ 45 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ 45 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 45ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಕ್ವಶನ್. 9th ಕ್ವಶನ್, is angle 1 adjacent to angle 2? Adjacent means ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ 1 and 2 ಆರ್ adjacent, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಸ್ AOE OC is ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ 2 angles are adjacent, this one this is adjacent angles, the one arm must be ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಮ್ ಈಸ್ common to both the angles, then only the side as one angle 1 and angle 2 are adjacent. So because OC is common here observe here, OC is a common arm, that's why AOE is the these two 1 and 2 are what are those adjacent angles. Okay, clear? So next, second one, angle OC adjacent to AOE. Angle AOC is adjacent to AOE. No, because they have no common arms on opposite side of a common arm. It means actually angle must be beside, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ in this diagram observe here, AOE here, AOC here, AOC AOE ಪಕ್ಕದಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ AOC and AOE not adjacent angles because they have no common arms. ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಸೊ AO ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, AOCಗೆ AOEಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವು ಹೆಂಗಿದೆ? AOC and AOE ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, OAC and OAE are overlapped each other. That's why these two angles are not adjacent angles. Okay, so next, COE EOD arms are linear pair. Linear pair means they must be sum of those two angles are equal to 180 degree and those must be adjacent. ಆಗಿದ್ದ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಯ್ತಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಕೂಡಿಸಿರು 180 ಆಗಬೇಕು, ಅವೆರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲೋ ಆದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. COE EOD, COE it is COE here, EOD where it is EOD. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಇದು. ಸೊ EOD sum of these two equal to 180. First condition is followed. Second one, adjacent, these two angles are adjacent angles. So that's why third question is right. COE EOD are linear pair ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ yes, these are linear pair. So next, BOD DOA supplementary. BOD and AOD. Yes, supplement means sum of two angles 180 now. So this and this angle, sum of these two angles equal to 180. That's why yes, those two are supplementary. Okay, so next, fifth question. Angle 1 is vertically opposite to angle 4. Already told you about in previous video.
vertically opposite angles are like this. This is vertex, so these two are vertically opposite angle, and these two are also vertically opposite angles. Okay, this and this are vertical opposite angle, this angle and this angle is vertically opposite. So in a given question 194 are vertically opposite angles. Yes, those are vertically opposite angles. So next, what is the vertical opposite angle of phi? Vertical opposite angle of phi means here this one. Okay, so vertical opposite angle of phi is COB. COB is the vertically opposite angle of angle phi. So in another name we can write also is angle 2 plus angle 3 also. Sum of these two is a vertical opposite angle to phi. Sum of these two is what? Angle COB. So for angle we must write this symbol. Okay, this symbol ಬರೀಲೇಬೇಕು ನಾವು. So next 10th question, indicate which pairs of angles are vertically opposite angles. Vertically opposite ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ angle 1ಗೆ vertically opposite ಆಗುತ್ತೆ angle 4 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ 194 ಆರ್ vertically opposite. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ angle 5ಗೆ COB ಅಲ್ಲದೆ angle 2 plus angle 3 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಅದೇ ಥರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ angle 5ಗೆ angle 2 and 3, sum of 2 and 3 is vertically opposite. Okay, so ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. angle 5ಗೆ angle 2 and 3 are vertically opposite. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 5 ಕೂಡ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ಸ್. What are linear pairs? Already told, linear pair means sum of two angles is equal to 180 and they must be adjacent angles. Then only we say linear pair. So observe here, 1 and 5. 1 and 5 are adjacent each other and sum of these two are 180. So that's why 1 and 5 are linear pair. 5 and 4 also here. 5 and 4 are adjacent each other and sum of these two are equal to 180. So 180 condition follows and these two are adjacent. So both the condition follows. So 5 and 4 also linear pair. Okay. So next, in the following figure, angle 1 adjacent to angle 2, give reason. No. So adjacent ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮರ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, the given figure, common arm is this one. This one is a common arm for the angle 1 and angle 2. This is a common arm, but we named A, B, C, D. So for angle 1 for angle 2, both the arm is what is common is BC is a common arm. BC is the common arm. So this condition follows, but B is common vertex for angle 1 and C is common vertex for angle 2. But we have to know, so for adjacent angle, when we have to say adjacent angle, so vertex also because common. So here is common arm is here, but no vertex is common. That's why these two are 1 and 2 are not adjacent angles because vertex is not common. So for 1 is B angle is vertex, B vertex is common. For 2, C vertex is common. Both the angles, if we have to say adjacent angles, A, B, C, D. So for one angle, for 2 angle 1 for angle 2, B is common. Like this, when this type of angles we say adjacent angles. But this here, angle 1 and angle 2 ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th ಕ್ವಶನ್, 12th ಕ್ವಶನ್.
Find the values of x and y. So it's so simple. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು 55 ಇದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 55 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 55 ಪ್ಲಸ್ 5 y ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 55 ಪ್ಲಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. 55 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, -55 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 180 - 55 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 125. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 125 ಆಯಿತು. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 125 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ y ಆ್ಯಂಡ್ z ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ 55 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ 55 ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ 180 ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 55 ಇದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 125 ಆಗುತ್ತೆ. y 125 ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ z ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕೂಡ 125 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ y ಆ್ಯಂಡ್ z ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? x 55, y 125, z ಆಲ್ಸೋ 125. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 angles ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ 40 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 25 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. 40 ಪ್ಲಸ್ 25 is 65. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 65 into RHS side, -65 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 180 - 65. 180 - 65 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 115. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 115. Here it is here. If it is x value is 115, what is vertical opposite angle? No, here is no vertical opposite, but z is vertical opposite to angle 40. So observe here, z is vertical opposite to 40. So x value is 115, z value is actually it's waste, because z is vertical opposite to this angle. That's why we can directly write z equal to 40, because vertically opposite angle. So I may write in shortly. So write this here. Okay, vertically opposite angle. Okay. So what about z? If it is 40, what we write? Y plus z equal to 180. We know that y equal to z equal to 40 degree. So y equal to 180, take this 40 into LHS side, -40, y equal to 140. So y equal to 140, x equal to 115, z equal to 40. Clear? So next, fill in the blanks. If two angles are complementary, then the sum of their measures is how much? 90 degrees. So answer for first question is 90 degree. Okay. So next question. The two angles are supplementary, then the sum of their measures is supplementary means sum of two angles is equal to 180 degree. Complementary means 90 degree. Supplementary means 180 degree. For answer for second question is 180 degree. Two angles are forming a linear pair are, so those also 180 degree. So 180 degree means what? Supplementary. So observe here. So for third question, two angles forming a linear pair. Linear pair means what? That is also 180 degree. 180 degree, or in the other name we write it supplementary. Okay. So next, in fourth question, if two adjacent angles are supplementary, they form a, what they form? Linear pair. Okay. So two adjacent angles are supplementary, they form a linear pair. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ linear pair ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ two conditions ಇದೆ. What is that? 180 ಆಗಿರಬೇಕು, here it is supplementary. Next adjacent ಆಗಿರಬೇಕು,
ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತವೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. This angle and this angle also vertical opposite. So vertically opposite angles always equal ಇರ್ತವೆ. Okay. Last question, if two lines are intersect at a point, if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pairs of vertical opposite angles are. So observe here, if it is 40, this because why we take 40? Because they have to take acute angle. 40 is acute angle. What is this angle? This is also 40 because vertically opposite angles are equal. What about this angle? If it is acute, what about this angle? So if it is 40, but it becomes, this is 140 because sum of these two must be this angle is equal to 180 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 40 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 140 ಆಗುತ್ತೆ. 140 ಅಕ್ಯೂಟಾ? ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. It is obtuse angle. Here it is obtuse angle. Okay. So one angle acute angle ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪೇರು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. In 14th question, obtuse vertically opposite angles. So adjoint finger, name the following pairs of angles. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? 180ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವಿದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು 180ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? AOD ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ BOCಗೆ AOD ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ BOC AOD ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 90ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವೇ ನೀವು ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇವು. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು. ಓನ್ಲಿ AOD BOC ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವೆರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ 90 ಆಗಬೇಕು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ 90 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? AOB AOE. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ AOB and AOE. Answer for the second question. So adjacent complementary angles means angle have common vertex, common arm, non-common arms are non either side of the common arm. Supplement sum of angles is. Actually named ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಈಕ್ವಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, BOE 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? EOD ಎರಡು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 180 ಆಗುತ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ BOE ಆ್ಯಂಡ್ EOD. ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನೋ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, unequal supplementary angles. Unequal supplementary angles means here BOC COD ಎರಡು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವೆ ತಾನೆ.
ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದು ಆಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇ ಒ ಇ ಇ ಒ ಸಿ, ಎ ಒ ಇ ಇ ಒ ಸಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಒ ಡಿ ಡಿ ಒ ಸಿ, ಎ ಒ ಡಿ ಡಿ ಒ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಇದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಒ ಬಿ ಬಿ ಒ ಸಿ, ಎ ಒ ಬಿ ಬಿ ಒ ಸಿ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನು ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿ ಒ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಬರುತ್ತೆ, 1 2 3 4. ಸೊ 4 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, adjacent angles that not form a linear pair. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 180 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂಥವು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇವೆರಡು, ಬಟ್ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಒ ಬಿ ಎ ಒ ಇ, ಎ ಒ ಬಿ ಎ ಒ ಇ ಇದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಎ ಒ ಇ ಇ ಒ ಡಿ, ಎ ಒ ಇ ಇ ಒ ಡಿ, ಎ ಒ ಇ ಇ ಒ ಡಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ 180 ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಇ ಒ ಡಿ ಸಿ ಒ ಡಿ, ಇ ಒ ಡಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ 180 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ 14th question. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, second exercise 5.2. in that state the property that is used in the each of the following statement. Okay, so what is the symbol of this? So this is parallel symbol. Okay, so in next question, state the property that used in each of the following statement. A parallel to A, this is a parallel symbol. A is parallel to B. So parallel ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಇವೆರಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ನಡುವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಲೈನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಲೈನು ಎ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ದೀಸ್ ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೈನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, 1 = 5, 1 = 5. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ 1 and 5 ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಅಳತೆ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 4 = 6. angle 4 is equal to angle 6. A is parallel to B. Here ನೋಡಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ 6. ಹೌದಾ? ಜೆಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇದು 4, ಇದು 6 ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 6. ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ 6 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಜೆಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಜೆಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆನ್
ಇದು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಇವೆರಡನ್ನ 4 ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಸಹ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5, ಸೊ 4 ಆ್ಯಂಡ್ 6, those two are alternative angles. Okay, so next 4 and 5 plus equal to 180. 4 and 5 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ 4 and 5 equal to 180 ವೆನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ. 4 and 5 180 ಯಾವಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, 4 and 5 ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 180 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ, ಇದು 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಕೋ ಇಂಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋ ಇಂಟರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ 180 ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ one side. So transversal cuts two lines such that pair of interior angles on the same side of transversal. Same side of the transversal. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಲೈನ್ಸು, ಅವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 180 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜೈನಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 5 ಆರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 5 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ 6 ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 8 ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ 7 ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. These two are corresponding angles. These two are corresponding angles. These two are corresponding angles. Next, these two are also corresponding angles. So 4 corresponding angles is there. So that's why 1 5 2 6 4 8 3 7 are corresponding angles. Clear? So place of alternative interior angles. 3 Z shape. Alternative angles ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ Z shape ನೆನಪಾಗಬೇಕು. 3 and 5 ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ Z ಶೇಪಲ್ಲಿ 2 and 8 ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್. 2 and 5, 3 and 8, 3 and 8, 2 and 4. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವು 2 and 5 ಬರುತ್ತೆ, ಎಡಗಡೆ 3 and 8 ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 and 3 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, 2 and 4 ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಹಿಯರ್ 5 and 7 ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, 8 and 6 ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ 1 3 2 4 5 6 8 5 7 ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, okay. In third question,
It's also so simple. You have to remember first this condition, P and Q. So if P and Q lines are parallel ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇ ಎಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ನೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವಿಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಟ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಲೈನ್. So transversal line, this is a transversal, consider this is maybe L. Okay, L is a transversal line here. 125 plus E equal to 180. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, P is a straight line ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು E ಪ್ಲಸ್ 125 ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತೆ. 125 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ minus 125, 180 minus 125, 55. So E ಎಷ್ಟಾಯಿತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 55 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ Eಗೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. Eಗೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಈ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. So E value is 55 now. E and F equal because vertically opposite angle. F ಕೂಡ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ vertically opposite angle. A and F equal because Z shape ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ Z shape ಇತ್ತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಫ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಬಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಎ ಇಸ್ 55. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 55. ಎ 55 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 180 ಮೈನಸ್ 55, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 125. ಸೊ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 125 ಆಯಿತು. ಬಿ 125 ಇದೆ. ಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕೂಡ 125 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. So B and D equal to 125 because vertically opposite angle. AC equal to 55. A 55 ಇತ್ತಂದರೆ C ಕೂಡ 55. ಯಾಕೆ? vertically opposite angle. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. E plus 125 is equal to 180. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ E equal to 180 ತೆಸ್ದಿಗೆ RHS ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 125 ಆಗುತ್ತೆ. E equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 55 ಡಿಗ್ರಿ. E equal to 55 degree. Clear? So E is equal to A equal to 55 degree. ಯಾಕೆ? Because corresponding angles. Okay. So next E equal to F ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? Alternative angles. Okay. So F also 55, A also 55. So next, if A is 55, what about C? A and C are vertically opposite angles. So C also 55 degree. Vertically opposite angles. Okay. So next, what about B? A plus B equal to 180 degree. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರು. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 55 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 55 ಇನ್ RHS ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ 55. ಸೊ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 125. ಬಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 125 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಡಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ equal to 125 because vertically opposite angle. ಈ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದೆ, vertically opposite angle. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿತವೆ. ಸೊ ಓಕೆ, find the values of x in each of the following figure. L parallel to M, L parallel to M ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಇದು L and L M ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಇದು 110 ಇತ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ನೋಡಿ, ಇದು 110 ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ 2. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, 190 ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ? ಎರಡು 110 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 110 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2 and 3 ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಯಾಕೆ? ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ which are same side of transversal. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 110 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ 110, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, so in the second question, observe here, in second question, interior angles, just I told you, interior angles, sum of these two angles equal to 180 degree. So x plus 2x equal to 180 degree, because interior angles, sum of these two must be 180 degree. X plus 2x means this is 3x equal to 180 degree. X equal to 180 divided by 3. So x equal to 60 degree. So I cancel this one. 3 1 ja 3 60 ja. Okay. Next question. Third question. This 100, this is also 100, because these two are corresponding angles. Okay. So x equal to, in this question, x equal to 100 degree, because corresponding angles. Okay, so this completes exam question number 4. Next question number 5. In question number 5, given the figure, arms of two angles are parallel. So here arms of two angles are parallel here. ABC 70 degree. Find DGC. DGC means this angle. DGC. So we have to find this angle, and DEF. DEF. This angle also. DEF means this angle and this angle too. We have to find for this question. Okay. If it is 70, what about this angle? So observe here. This and this angles are corresponding angles as per when we draw two lines here, like so this angle is this angle are corresponding angles. No, so ಎರಡು corresponding angle ತರ ಇದಾವ, ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು corresponding angles ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಕೂಡ corresponding angles ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ corresponding angles ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ABG DGC ABC DGC ಈಕ್ವಲ್ ABC DGC ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಇದು 70 ಇತ್ತಂದರೆ DGC ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 70 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 70 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ DGC
ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಡಿ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿ ಜಿ ಸಿ 70 ಆಯ್ತಂದರೆ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಸಹ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I think this is the last question. Okay, in this figure given below, decide the whether L is parallel to M. So ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಮೀನ್ ಜೂಮಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದು ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ 126 ಪ್ಲಸ್ 44 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 170 ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ 180 ಆಗಲಿಲ್ಲ, 170 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು 75. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲು 75 ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಇದು 75, ಇದು 75. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ 180 ಆಗಬೇಕು. 75 75 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 57 ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದು ಕೂಡ 57 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 57 20 123 ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 123 57 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 180. ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ 180 ಆಯ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು 72 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದು ಕೂಡ 72 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, ಇವಾಗ 180 ಆಗಬೇಕು. 98 ಪ್ಲಸ್ 72 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 170 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 170 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 170 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 170 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್. ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನಾವು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ, ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನ 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೋಡಿದಾಗಲ ನಮ್ಗೆ ಬಾಹೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪುಳಿಯುತ್ತೆ, ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.